Hi everyone, how are you? Welcome to Mass Physics MNR. Today I am going to explain about electromagnetic induction 4 marks questions. Previous classes moving charges and magnetism 4 marks and 2 marks complete చేశాం. Next one electric charges and fields 4 marks and 2 marks questions complete అయ్యాయి. ఈ వీడియోలో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ లో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ని కంప్లీట్ చేద్దామని మనకు రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అన్ని కూడా మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఐపీ ప్రిపరేషన్కు ఓన్లీ 1 మంత్, జేఈ మెయిన్స్ తర్వాత ఓన్లీ 1 మంత్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ టైంలో మనం స్కోర్ చేయడానికి ఈ వీడియోస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని తీసుకొని ఈ వీడియో ఛానల్స్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ తక్కువ టైంలో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మాస్ ఫిజిక్స్ యాప్లో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ప్లే స్టోర్ ద్వారా మాస్ ఫిజిక్స్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మిగతా వీడియోస్ అన్నీ కూడా విన్నట్లయితే మీకు 60/60 రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి యూట్యూబ్ ఛానల్ని వినియోగించుకోగలరని కోరుతున్నాను. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం టాపిక్లో every current carrying conductor produces the magnetic field. This experiment first observed by scientist Oersted. Here electromagnetic induction. Electromagnetic induction, for example, in 1831, Faraday scientist observed that current is produced from magnetic field. According to Oersted experiment, every current carrying conductor produces the magnetic field around it. Magnetic current carrying conductor, current వల్ల magnetic field produce చేయవచ్చు అని scientist observe చేసిన scientist first one Oersted. But in 1831, in 1831, Faraday observed that current is produced from magnetic field. Magnetic field వల్ల కూడా కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చు అని అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ ఫస్ట్ వన్ 1831 ఇన్ ఫారడే సైంటిస్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ ఫారడే. ఫస్ట్ అకార్డింగ్ టు ఫారడే ఎక్స్పెరిమెంట్, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్? This is the circular coil is connected to the galvanometer. What is the use of galvanometer? Galvanometer is used to measure the small amount of current. Here current carrying coil is connected to the galvanometer. This is the bar magnet. When north pole of bar magnet is moving towards the coil. When north pole of bar magnet is moving towards the coil, the galvanometer deflected in one direction. This is the galvanometer. When north pole of bar magnet is moving away from the galvanometer, away from the circular coil, the galvanometer deflected in opposite direction. What is observed? What is the final experiment? When north pole of bar magnet moving towards the circular coil, galvanometer deflected in one direction. When bar magnet is moving away from the coil, galvanometer deflected in opposite direction. It indicates the current flowing through the circular coil. According this experiment first observed by Faraday scientist. What is the final conclusion? Due to the relative motion between the bar magnet and circular coil, the current is induced in the circular coil. This current is called induced current. This is known as electromagnetic induction. Here, what is the electromagnetic induction? Due to the relative motion between the
circular coil and bar magnet, the current is induced in the circular coil. That current is called induced current. This process is called electromagnetic induction. This experiment first observed by scientist Faraday in 1831. బార్ మ్యాగ్నెట్ సర్క్యులర్ కాయిల్ గా నియర్ గా తీసుకొచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ దీనిలో కరెంటు ఫ్లో కావడాన్ని అబ్జర్వ్ చేశాడు. బార్ మ్యాగ్నెట్ నెక్స్ట్ వన్ కాయిల్ నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్తున్నప్పుడు కూడా దీంట్లో కరెంట్ని అబ్జర్వ్ చేశాడు. మరి వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ కరెంట్? వెన్ బార్ మ్యాగ్నెట్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ద సర్క్యులర్ కాయిల్, ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ కాయిల్ ఇంక్రీజెస్. వెన్ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ మూవింగ్ away from the circular coil, magnetic flux linked with coil decreases. So here change in magnetic flux linked with coil changes, the current is induced in the circular coil. So here magnetic flux changes means bar magnet moving towards the circular coil. Flux, what is the flux? Number of magnetic lines passing through the circular coil, that is called magnetic flux. Here magnetic flux linked with coil increases. That means magnetic flux linked with coil changes, the current is induced in the circular coil. When bar magnet is moving away from the circular coil, magnetic flux linked with coil decreases, then current is induced in the circular coil. So the rate of change of magnetic flux produces the current in the coil. That current is called induced current. The EMF is called induced EMF. This experiment first observed by Faraday scientist. According to Faraday, magnetic flux is represented by pi. Here bar magnet moving towards the circular coil, flux changes with respect to time, that is represented by d pi by dt. d pi by dt means the rate of change of magnetic flux. According to the rate of change of magnetic flux produces the EMF induced in the circular coil. According to Faraday law, what is the Faraday law? Rate of change of magnetic flux is directly proportional to the induced EMF or induced current in the circular coil. E proportional to d pi by dt, right? E equal to next one d pi by dt, E equal d pi by, a negative sign indicates the, right, negative sign indicates the induced EMF always opposes the change in magnetic flux. This is the Faraday law. The rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF in the circular coil. What is the Faraday law? Whenever magnetic flux linked with coil changes, the EMF is developed in the coil. That is the Faraday law. What is the formula for Faraday law? E equal to minus d pi by dt. Right? This is the Faraday law. Change అయ్యేటటువంటి magnetic field వల్ల కరెంట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చని ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ ఫారడే. ఫారడే ఫార్ములా E equal to minus d pi by dt. d pi by dt indicate the rate of change of magnetic flux. E is the induced EMF in the circular coil. Negative sign indicates the direction of induced EMF always opposes the change in magnetic flux. This is the introduction part. మనం ఈ టాపిక్ లో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి ముందు ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు ఐడియా ఉన్నట్లయితే 4 మార్క్స్ ఈజీగా మనం ఇందులో నుంచి 100% క్వశ్చన్ ని అటెంప్ట్ చేయగలుగుతాం. రైట్? ఈ ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వన్ మనం డైరెక్ట్ ఇందులో ఉన్నటువంటి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. లెట్ us see ఫస్ట్ వన్ క్వశ్చన్. ఈ టాపిక్ లో 4 మార్క్స్ లో మనకు ఐపీ ఎగ్జామినేషన్ లో వెయిటేజ్ 1 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓన్లీ 1 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్ తెలంగాణ ఐపీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ లో 1 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. మనం ఈ 6 క్వశ్చన్స్ ని కంప్లీట్ చేసినట్లయితే టోటల్ క్వశ్చన్ 6. ఈ 6 లో నుంచి 1 క్వశ్చన్ 100% గ్యారంటీ క్వశ్చన్. రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఫస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. రైట్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ క్వశ్చన్. What is the first one question? Expression for the EMF induced.
across the conductor which is moved in a uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of the motion. A rectangular coil PQRS. Rectangular coil PQRS is placed in a uniform magnetic field. Here this is the cross indicates the magnetic field. Cross indicates the direction of magnetic field into the plane of the paper. Direction of magnetic field indicates the into the plane of the paper. Here rectangular coil PQRS is placed in a uniform magnetic field. Uniform magnetic field of induction capital B. Uniform induction of field strength capital B. Right, this is the movable rod, that is the PQ. This is the movable rod. Here for example, according to Faraday law, change in magnetic flux produces the current or induced current or induced EMF. Here next one, more EMF induced across the conductor which is moved in a uniform magnetic field. Here PQ rod moves towards left with constant velocity V. PQ rod, next one, PQRS, right, rectangular coil magnetic field lo తీసుకున్నాం. Here cross indicates the magnetic field perpendicular to the plane of the paper. This is the direction of magnetic field. Direction ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేశాం, which is perpendicular to the plane of the motion or perpendicular to the plane of the board or plane of the paper. This is the direction of magnetic field. This is the uniform magnetic field. Here PQ rod is moving towards left with constant velocity. So next one, this is the length of the rectangular coil X. Here breadth of the rectangular coil L. So according to Faraday law, what is the formula? According to Faraday's second law, EMF, the EMF is induced in the coil, current is induced in the coil due to the change in magnetic flux linked with the coil. Right? Next one, ఈ రెక్టాంగులర్ కాయిల్లో కరెంట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? సపోజ్ రాడ్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ v టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. ఈ రాడ్ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా మూవ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం. రాడ్ మూవ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ లెంత్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ అంటే లెంత్ ఇయర్ ఎక్స్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఎక్స్ చేంజ్ అవటం వల్ల, రైట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎక్స్ చేంజ్ అవటం వల్ల ఏరియా చేంజ్ అవుతుంది. ఏరియా ఈక్వల్ టు ఏంది? L into X. Area equal to area of the rectangular coil equal to length into breadth, A equal to L into X. And if X changes, area of the coil also changes. What is the formula for magnetic flux? Magnetic flux phi equal to formula BA cos theta. Magnetic flux phi equal to BA cos theta. Here magnetic field perpendicular to the plane of the paper, that means theta equal to 90 degrees. Here theta equal to 90 degrees, magnetic flux phi equal to formula BA. Phi equal to formula BA, that is the magnetic flux. Phi equal to BA. So B is the uniform magnetic field of strength capital B. What is the A? Area of the rectangular coil. Here rectangular coil area equal to formula in the length into breadth. Length into breadth. So A equal to, next one, here L into X. L into X. So pi magnetic flux linked with coil, magnetic flux enclosed by the closed surface, that is the PQRS. Pi equal to, right, next one, L into X, pi equal to BA. So here pi equal to B into here area of the rectangular coil Lx, and here magnetic flux linked with coil or enclosed by the coil pi equal to B into L into X. This is the flux. But according to Faraday law,
whenever magnetic flux linked with coil changes, the current is induced in the circular coil, in the rectangular coil. బట్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ కావాలంటే బి వాల్యూ అనేది చేంజ్ కావాలి, ఎల్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ కావాలి, ఎక్స్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ కావాలి. మరి బి అనేది యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, బి కాన్స్టెంట్, రైట్. లెంత్ అనేది కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ లెంత్ చేంజ్ కావట్లేదు, రైట్. వెన్ రాడ్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ వి, అంటే వి వెలాసిటీ లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంటే ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే x value changes with respect to time, and as the x changes, magnetic flux also changes. Change in magnetic flux, current is induced in the circular coil, right. Next one, like pi is equal b into l into x. What is the, according to Faraday, according to Faraday second law or Faraday law, induced EMF E equal to minus d pi by dt. d pi by dt means rate of change of magnetic flux produces the induced current or induced EMF, or induced current, right. Next here pi equal value b into l into x. మరి దీనిలో కరెంట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఇందులో కంప్లీట్ b కాన్స్టెంట్, l కాన్స్టెంట్, x చేంజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ కాయిల్, ద కరెంట్ ఈస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద సర్క్యులర్, ఇన్ ద రెక్టాంగులర్ కాయిల్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ మనకు అక్కడ వాల్యూ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అదే ఫార్ములా ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పై ఈక్వల్, అక్కడ వాల్యూ ఏముంది, పై ఈక్వల్ టు బిఎల్ఎక్స్. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా మైనస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డి బై డిటి ఆఫ్ పై ఈక్వల్ టు బిఎల్ఎక్స్. బి కాన్స్టెంట్, ఎల్ కాన్స్టెంట్, ఎక్స్ చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. రాడ్ అనేది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా మూవ్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా వాల్యూ ఎక్స్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎక్స్ చేంజ్ అని, యాజ్ ద ఎక్స్ చేంజెస్ ద కరెంట్ ఈస్, magnetic flux changes, as the magnetic flux changes, current is induced in the rectangular coil, right. Equal to minus b constant, l constant, next one x changes with respect to time, dx by dt, then equal to, but rod moving with constant velocity, the rate of change of displacement nothing but velocity. So here v equal to velocity, v equal to dx by dt. So induced EMF in the rectangular coil equal to minus BLV, right. This is the motional EMF, right. Rod move అవుతున్నప్పుడు అందులో EMF or current induced అవుతుంది. That EMF motional, moving rod వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన EMF కాబట్టి, so EMF is called motional EMF. So only magnitude అన్నప్పుడు E equal to BLV. B is the magnetic field, L is the length of the rectangular coil, length of the conductor, V is the velocity of the conductor. Next one here, E is called motional EMF. Right. This is the first one question. ఈ ఫస్ట్ వన్ క్వశ్చన్లో కంప్లీట్గా డయాగ్రామ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ నుంచి కంప్లీట్ డెరివేషన్, ఫ్లక్స్ పై ఈక్వల్ బిఏ, ఏ ఈక్వల్ ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ పై ఈక్వల్ వాల్యూ, ఏ అంటే వాల్యూ డైరెక్ట్ మన ఇక్కడ ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్. రైట్. ఏ వాల్యూ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ, బి అంటే నెక్స్ట్ వన్ ఏ వాల్యూ ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్, పై ఈజ్ ఈక్వల్ బిఎల్ఎక్స్. డెరివేషన్. నెక్స్ట్ వన్ continuation lo, right. This is the first one question, right. Next one question related question, first one complete chedani. Expression for the mutual inductance of two long coaxial
solenoids. Derivation perfecto concentration చేయాలి, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉండేటటువంటి టాపిక్. ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్? Mutual inductance means, suppose this is the one coil, this is the primary coil, it is connected to the alternating current or current. This is the secondary coil, it is connected to the galvanometer. When current in one coil changes, every current carrying conductor produces the magnetic field around it. And when current in this is the primary coil, when current in primary coil changes, the magnetic flux linked with secondary coil also changes. Primary coil current, alternating current value change అవుతుంది with respect to time. Primary coil లో current change కావడం వల్ల, అంటే according to I said, every current carrying conductor produces the magnetic field. అంటే ప్రైమరీ కాయిల్లో కరెంట్ చేంజ్ అవటం వల్ల దాని అరౌండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. చేంజ్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెకండరీ కాయిల్కి లింక్ అవుతుంది. అంటే అకార్డింగ్ టు ఫారడే, చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ సెకండరీ కాయిల్, the current is induced in the secondary coil. That is called mutual induction. What is the mutual inductance? When current in one coil changes, the current is induced in the secondary coil. When magnetic flux linked with the secondary coil changes, say the current is induced in the secondary coil. Next, current in the secondary coil is I. Current in the secondary coil I. Next one, primary coil produces magnetic flux phi P అని తీసుకుందాని. Secondary coil produce అయినటువంటి current IP. And current in the secondary coil is directly proportional to the magnetic flux linked with, current in the magnetic flux linked with the secondary coil is directly proportional to the current flowing through the primary coil. And pi s directly proportional to IP. And next one, primary coil వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దీనికి సెకండరీ కాయిల్కి లింక్ అవుతుంది. సెకండరీ కాయిల్కి లింక్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని pi s తో రిప్రజెంట్ చేశారు. అంటే యాజ్ ద current in the primary coil increases, magnetic flux linked with the secondary coil also increases. And a magnetic flux linked with the secondary coil is directly proportional to current flowing through the primary coil. So pi s is equal to, right here directly proportional, remove this here constant, that is m into IP. Here m is called coefficient of mutual inductance or mutual inductance. So here m is equal to, ఇదే ఫార్ములాని m equal to pi s by IP అని రాసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు ఐడియా ఉండాలి, రైట్? ప్రైమరీ కాయిల్లో కరెంట్ చేంజ్ కావడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా దాని అరౌండ్ ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఆ చేంజ్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ సెకండరీ కాయిల్కి లింక్ కావడం వల్ల చేంజ్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల, రైట్, సెకండరీ కాయిల్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కరెంట్. ఆ సెకండరీ కాయిల్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన కరెంట్ని IP అనుకున్నాం, రైట్? దానికి లింక్ అయినటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని పై ఎస్ అనుకున్నాం, రైట్? ప్రైమరీ కాయిల్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన కరెంట్ IP, దీనికి లింక్ అయినటువంటి ఫ్లక్స్ పై ఎస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు IP అవుతుంది, రైట్? వాట్ ఈస్ ద పై ఎస్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ సెకండరీ కాయిల్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ప్రైమరీ కాయిల్, రైట్? ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు ఫస్ట్ ఐడియా ఉండాలి. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంది? m is equal to pi s by IP. m is equal pi s by IP. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్, మనకి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ టాపిక్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ని కంప్లీట్ చేసుకుందాం. Obtain expression for the mutual inductance of two long coaxial solenoids. Right, next one, these are solenoids. If many number of turns, right,
wound on a frame, that is called solenoid. Number of windings, next one, winding చేసినట్లయితే one frame మీద, that is a solenoid. Consider two long solenoids, each of length L and area of cross section almost all two solenoids equal అని తీసుకుంటాం, that is A. Let N1 and N2 are the number of turns and I1 and I2 current through the solenoid S1 and S2. N1 and N2 are number of turns per unit length. అంటే ఇక్కడ ప్రైమరీ solenoid 1, అంటే ఇక్కడ S1 solenoid, S2 solenoid, 2 solenoids తీసుకున్నాం. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ వన్ solenoid, రైట్, N1, క్యాపిటల్ N1 ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వాల్యూ N1 ఇంటూ L, లేదా స్మాల్ n1 ఈక్వల్ టు N1 by L. స్మాల్ n1 is the number of turns per unit length. టోటల్ L లెంత్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఇందులో 2 కాయిల్స్ తీసుకున్నాం, వన్ S1 వన్ S2. S1 అంటే ఇది ఫస్ట్ సాలినాయిడ్ S1, దీనిలో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేది క్యాపిటల్ N1 అవుతుంది. అంటే L లెంత్లో టర్న్స్ కంప్లీట్గా క్యాపిటల్ N1 అయితే 1 యూనిట్ లెంత్లో ఎంత అవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్? N1 ఈక్వల్ క్యాపిటల్ N బై L. అదే సెకండరీ కాయిల్ మొత్తం కూడా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ నెక్స్ట్ వన్ N2 అనుకున్నట్లయితే 1 యూనిట్ లెంత్లో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఏమవుతుందంటే N2 ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ N2 బై L. అదే ఇక్కడ రాసుకున్నాం. స్మాల్ n1 ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఫర్ యూనిట్ లెంత్, ఇది ఫస్ట్ సాలినాయిడ్ అంటే దట్ ఈస్ S1. N2 by L1 is the number of turns per unit length in secondary solenoid S2. Next one, mutual inductance of two long coaxial solenoid. This is the one solenoid, first one solenoid. It next one ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇండికేట్ చేశాను with S1 solenoid. Right, this is the S2 solenoid. Right, next ఇందులో S1 solenoid number of turns N1, capital N1. S2 solenoid number of turns ఏమని తీసుకున్నాం? N2 turns. రైట్, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఆల్రెడీ మనం కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఈ క్వశ్చన్లోకి వచ్చాం. అంటే వెన్ కరెంట్ ఇన్ వన్ కాయిల్ చేంజెస్ ద ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద సెకండరీ కాయిల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. రైట్, మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, వెన్ కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద S2 solenoid అంటే దీని నుంచి కరెంట్ పాస్ చేస్తున్నాను, S2 solenoid నుంచి కరెంట్ పాస్ చేస్తున్నాను. వెన్ కరెంట్ మరి S2 solenoid లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ I2నే అనుకుందాని. వెన్ కరెంట్ is passing through the S2 solenoid. When current is passing through the S2 solenoid, దీని నుంచి కరెంట్ పాస్ చేయటం వల్ల దీని అరౌండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లింక్డ్ విత్ ఫస్ట్ కాయిల్. అకార్డింగ్ టు ఐర్స్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, S2 నుంచి మనం కరెంట్ పాస్ చేసినట్లయితే దాని అరౌండ్ ఫామ్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ S1కి లింక్ అవుతుంది. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ S1 కాయిల్, S1 solenoid. మరి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం. అంటే S2 solenoidకి లింక్ అయినటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ π1 అని తీసుకుందాం. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ క్యాపిటల్ N1 కాబట్టి టోటల్ ఫ్లక్స్ N1 π1 అవుతుంది. N1 π1 is the magnetic flux linked with S1 solenoid S1. మరి ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? S2 లో ఫ్లో అయ్యేటటువంటి కరెంట్కు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అవుతుంది. అంతకుముందు అదే రాసుకున్నాం మనం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ solenoid S1 is directly proportional to the current flowing through the S1 solenoid, S2 solenoid.
అంటే S2 solenoid లో ఫ్లో అయ్యేటటువంటి కరెంట్ ఏమనుకున్నాం I2. Magnetic flux linked with S1 solenoid is directly proportional to the current flowing through the S2 solenoid. Current flowing through the S2 solenoid, that is right. ఏమని తీసుకున్నాను, దీని నుంచి ఫ్లో అయ్యేటటువంటి కరెంట్ I2. దీనికి లింక్ అయినటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ N1 pi1. ఓన్లీ ఫ్లక్స్ pi1, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N1 కాబట్టి N1 pi1. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ N1 pi1 equal to, directly proportional to a constant, that is mutual inductance M12 into I2. What is the M12? M12 is the M12 is the mutual inductance of S1 with respect to S2. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏంది ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కదా. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ప్రైమరీ కాయిల్లో కరెంట్ చేంజ్ కావటం వల్ల అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయ్యి S1 కాయిల్కి లింక్ కావడం వల్ల S1 లో కరెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది, అరే ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. అంటే M1 ఈస్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ S1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు S2. M12 is the mutual inductance of S1 with respect to S2. Right? Next one, N1 pi1 equal M1 to I2. But M mutual inductance M12 equal to N1 pi1 by I2. Right, next one, what is the pi? Pi is the flux linked with S1. మరి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎవరి వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయింది, S2 solenoid లో కరెంట్ ఫ్లో కావటం వల్ల దాని అరౌండ్ అయినటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ S1 కి లింక్ అయింది. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద S2. నెక్స్ట్ వన్ అలాంగ్ solenoid S1. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మనం ఫార్ములా ఏంటి, యాక్చువల్లీ M12 మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇదే ఫార్ములాని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఇంకా M12 ఈక్వల్ టు N1 ఫ్లక్స్ pi1 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, ఫ్లక్స్ pi1 అంటే ఇక్కడ pi1 ఈక్వల్ టు రైట్ B, సెకండరీ కాయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B2. రైట్, నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ది కాయిల్ ఏ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఫార్ములా పై ఈక్వల్ BA కదా, B2A by I2. What is the B2? B2 is the magnetic field due to the S2. This B2 linked with S1 coil. Right, B2 value ఎలా తీసుకున్నాం, B2 equal to right. Next one, ఆల్రెడీ ఇక్కడ S2 కాయిల్ ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ S1 కి లింక్ అయింది. బట్ S1 ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ద సాలినాయిడ్. అంటే S2 సాలినాయిడ్ యొక్క మిడిల్లో ఉంది. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద సాలినాయిడ్ అంటే మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఫస్ట్ ఇది N1 చేంజ్ చేసుకుందాం, ఇక్కడ N1 ఈక్వల్ స్మాల్ n1 ఇంటూ L రాసుకోవచ్చు. రైట్, M12 ఈక్వల్ టు రైట్ N1 L into B2A by I2. Right, next one, ఇదే కాన్సెప్ట్ మనకు ఆల్రెడీ B2 ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు, మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు సాలినాయిడ్ S2 వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అది నెక్స్ట్ వన్ దేనికి లింక్ అయింది, S1 కి లింక్ అయింది. ఆ ఫార్ములా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ B2 వాల్యూ రాసుకుందాన్ని. B2 అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ S1 అది ఇన్సైడ్ ద సాలినాయిడ్ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా
నెక్స్ట్ వన్ B2 ఈక్వల్ టు జనరల్ ఫార్ములా మ్యూ నాట్ Ni, అంటే మ్యూ నాట్, రైట్, ఇది S2 సాలినాయిడ్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ మ్యూ నాట్ N2, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ S2 సాలినాయిడ్ లో కరెంట్ వాల్యూ I2, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ M12 ఈక్వల్ టు N1L. నెక్స్ట్ వన్ B2 ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ N2 I2, రైట్, బై I2, రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ నెక్స్ట్ వన్ సాలినాయిడ్ సేమ్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ A. I2 get cancel, right. Mutual inductance of the first one solenoid with respect to second M12 equal to mu naught N1N2, remaining values AL, right. Next one, this is the equation 1, right. Most important concept ఇక్కడ మనం ఎలా తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ వన్ S2 సాలినాయిడ్ నుంచి కరెంట్ పాస్ చేసాం. S2 సాలినాయిడ్ నుంచి కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు దాని అరౌండ్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. దీని అరౌండ్ ఫామ్ అయ్యేటటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ S1 సాలినాయిడ్కి లింక్ అవుతుంది. అంటే S1 ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంటు, అంటే నెక్స్ట్ వన్ ప్రైమరీ కాయిల్ S2 కాయిల్లో ఉన్నటువంటి కరెంటు చేంజ్ కావడం వల్ల దాని అరౌండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. చేంజ్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ S1కి లింక్ అవుతుంది. అంటే నెక్స్ట్ వన్ దీనికి సెకండరీ కాయిల్ అంటే S1కి లింక్ అయ్యేటటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని ఇక్కడ ఏమని తీసుకున్నాను, ఇక్కడ π1. అంటే ఈ π1 దేనికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది, S2లో ఫ్లో అయ్యేటటువంటి కరెంటుకు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఓన్లీ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ క్యాపిటల్ N1 ఉంది కాబట్టి S1 కాయిల్లో, అంటే టోటల్ ఫ్లక్స్ ఇక్కడ N1 వాల్యూ అవుతుంది. N1 వాల్యూ అంటే ఫ్లక్స్ linked with S1 N1/1 is directly proportional to the current flowing through the secondary coil. దీని వలన ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయింది కాబట్టి అందుకే N1/1 డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I2 రాశాం, రైట్. అప్పుడు N1/1 ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ తీసేస్తే అదే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ M1 to I2, రైట్. ఇంతవరకు నో ప్రాబ్లం. అంటే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ S1, ఎందుకంటే దేనిలో అయితే కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ అవుతుందో అది నెక్స్ట్ వన్ ప్రైమరీ కాయిల్లో కరెంట్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల దాని అరౌండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ కావడం వల్ల S1 కాయిల్లో కరెంట్ ఇండ్యూస్ అయింది, EMF ఇండ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ S1 అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ M12 ఈక్వల్ టు మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ S1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు S2. దీని నుంచి ఇక్కడ ఏం రాసాం, M12 ఈక్వల్ N1/1 బై I2, M12 ఈక్వల్ N1. బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఫార్ములా π ఈక్వల్ టు ఏంది ఫార్ములా BA, రైట్. దీనికి లింక్ అయినటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ π1 ఈక్వల్ టు BA. కానీ లింక్ అయినటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ S1కి లింక్ అయింది, బట్ దేనివల్ల ప్రొడ్యూస్ అయింది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెకండరీ కాయిల్లో కరెంట్ ఫ్లో కావడం వల్ల దాని అరౌండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అయింది. కాబట్టి సెకండరీ కాయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ π1 ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకున్నాం, B2A రాసాం, B2A, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ N1, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N1 ఈక్వల్ ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం, N1 క్యాపిటల్ స్మాల్ N1 ఈక్వల్ టు N1/L, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్, క్యాపిటల్ N టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అవుతుంది కాబట్టి N1L B2A by I2. నెక్స్ట్ వన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు ద సాలినాయిడ్ S2 వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని B2 ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, జనరల్ ఫార్ములా మ్యూ నాట్ Ni, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద సాలినాయిడ్ మ్యూ నాట్ Ni. ఆల్రెడీ ఈ సెకండ్ S1 కాయిల్ ఇక్కడ ఇన్సైడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ వాల్యూ మ్యూ నాట్ Ni కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూ మ్యూ నాట్ రాశాను, రైట్. ఈ B2 అనేది S2 సాలినాయిడ్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయింది కాబట్టి అందులో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటే N2, రైట్. S2 సాలినాయిడ్ ఫ్లో అయ్యే కరెంటు I2 కాబట్టి మ్యూ నాట్ N2 I2 అని తీసుకున్నాం, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అదే వాల్యూని ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే అప్పుడు మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ సాలినాయిడ్ S1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు S2 అంటే మ్యూ నాట్ N1 N2 AL, రైట్. నెక్స్ట్ దీనికి ఇప్పుడు రివర్స్ లో తీసుకుందాన్ని. ఇంతకుముందు S2 సాలినాయిడ్ నుంచి కరెంట్ ఫ్లో చేస్తే దానికి లింక్ అయినటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ S1కి లింక్ అయ్యి, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ దానిలో కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ అయింది. ఇప్పుడు రివర్స్ అంటే ఇక్కడ ప్రైమరీ కాయిల్ S1 నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అయితే దాని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే సెకండరీ కాయిల్కి లింక్ అవుతుంది, రైట్. అదే కంటిన్యూస్లీ ఇక్కడ తీసుకుందాన్ని.
ఫస్ట్ వన్ అక్కడ స్టెప్ ఏం తీసుకున్నాను, N1 pi1 proportional to I2. ఇక్కడ when current is passing through the S2 solenoid. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ, when current is passing through the solenoid S1 solenoid S1, right? Next one, magnetic flux linked with secondary coil N2 pi2 is directly proportional to current flowing through the solenoid S1. N2 pi2 directly proportional to I1. ఇంత ముందు when current is passing through the S2 solenoid నుంచి ఫ్లో చేస్తే, రైట్, దీనికి లింక్ అయిన ఫ్లక్స్ N1 pi1 డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I2 రాశాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్, కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద S1 సాలినాయిడ్ అంటే I1, దీని నుంచి కరెంట్ ఫ్లో చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ వన్, దీని అరౌండ్ ఫామ్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది S2 సాలినాయిడ్కి లింక్ అవుతుంది. దీనికి లింక్ అయ్యేటటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది N2 pi2. అంటే N2 pi2 అనేది దేనికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ ద సెకండరీ కాయిల్ అంటే S2 solenoid is directly proportional to the current flowing through the primary solenoid, that is S1. అదే స్టెప్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ N1 pi1 proportional to I2, right? Here N2 pi2, here N1 pi1 proportional to I2, right? Here N2 pi2 proportional to I1. Right, next one, directly proportional remove చేసి here N2 pi2 equal to, right, direct, next one here mutual inductance M21 into I1. What is the M21? M21 is the mutual inductance of S2 with respect to S1, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్, కరెంట్ మనం పాస్ చేసింది ప్రైమరీ కాయిల్ S1 సాలినాయిడ్లో కరెంట్ ఫ్లో కావడం వల్ల సెకండరీ సాలినాయిడ్ S2లో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అయింది కాబట్టి ఆ ఈఎంఎఫ్ M21 మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ది S2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు S1, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, దీని సేమ్ ఇక్కడ M21 ఈక్వల్ టు ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ N2 pi2 by I1, N2 pi2 by I1, రైట్. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ N2 ఏమని రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, స్మాల్ n2 ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అని రాసుకున్నాం, స్మాల్ n. అంటే నెక్స్ట్ వన్, క్యాపిటల్ N2 స్మాల్ n2 ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ N2 by L, బట్ N2 ఈక్వల్ క్రాస్ మల్టిప్లై N2 into L, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటే క్యాపిటల్ N2 ఈక్వల్ టు, రైట్, స్మాల్ n2 into L, బట్ pi2 ఈక్వల్ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. పై అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ సెకండరీ S2 సాలినాయిడ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ S2 సాలినాయిడ్, అది ప్రొడ్యూస్ చేసిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ పై ఈక్వల్ BA రాస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఫస్ట్ వన్ సాలినాయిడ్ కాబట్టి B1A by I1, M21 equal to. But next one, magnetic B1 is the magnetic induction field due to the S1 solenoid. Next one, magnetic induction due to solenoid S1 సాలినాయిడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అదే ఫీల్డ్ S2 సాలినాయిడ్కి లింక్ అయింది, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, అప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు B1 ఈక్వల్ టు S1 సాలినాయిడ్లో ఫ్లో అయినటువంటి మామూలుగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద ఇన్సైడ్ సాలినాయిడ్ అంటే μ0, రైట్. S1 సాలినాయిడ్లో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ N1, కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ప్రైమరీ సాలినాయిడ్ S1 సాలినాయిడ్, నెక్స్ట్ వన్ I1, నెక్స్ట్ μ0 N1 I1,
నెక్స్ట్ వన్ అదే వాల్యూ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, రైట్. బి m21 equal to m21 equal to n2l. Here b1 equal to mu naught n1 I1. The next one, area of the solenoid almost all equal to అనుకున్నాం, right, by a by I1. Next one, I1 get cancel. m21 equal to mu naught n1 n2 al, right. Next one, this is the equation number 2, right. Next one, ఈ కండిషన్ లో ఫస్ట్ వన్ కండిషన్, సెకండ్ వన్ కండిషన్ చూడండి ఇక్కడ, రైట్. ఇక్కడ M12 మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ solenoid with respect to second one mu naught n1 n2 al. Next, M21 mutual inductance of S2 with respect to S1. The M21 equal mu naught n1 n2 al. ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ ఉన్నాయి కదా. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సాలినాయిడ్స్ M ఈక్వల్ టు M12 ఈక్వల్ టు M21 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు M అని తీసుకోండి. M ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M mu naught n1 n2 al. This is a mutual inductance of the solenoid. Right. Next one, ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ఎలా, ఫస్ట్ వన్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉన్నట్లయితే దీనికి ఆపోజిట్లో మనం తీసుకుంటాం. ఇక్కడ n1 π1 ప్రపోజల్ టు I2, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నాం, n1 n2 π2 ప్రపోజల్ టు I1, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే M12 మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ S1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు S2, అక్కడ కండిషన్లు ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వన్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ S2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు S1. ఆల్రెడీ మనం కంప్లీట్గా ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ని రీడ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి ఆపోజిట్గా మనకు ఆ టర్మ్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇదేమో మనం ఫస్ట్ వన్ తీసుకుంది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ సాలినాయిడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెకండ్ సాలినాయిడ్. దీనికి ఆపోజిట్లో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ సాలినాయిడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ సాలినాయిడ్. ఇదే డెరివేషన్ పార్ట్లో ఇక్కడ n1 π1 వస్తే నెక్స్ట్ వన్ కేసులో n2 π2, ఇక్కడ I2 వస్తే నెక్స్ట్ వన్ కేసులో I1 వస్తుంది. సేమ్ ఇక్కడ M12 వస్తే అక్కడ M21 వస్తుంది, రైట్. సేమ్ అదే కండిషన్ ఇక్కడ B2 ఈక్వల్ mu naught n2 I2 అంటే ఫస్ట్ కేసులో సెకండ్ కేసులో mu naught n1 I1 వస్తుంది. అంటే మనం ఓన్లీ కంప్లీట్గా ఈ స్టెప్స్ ఫార్వర్డ్ నేర్చుకుంటే దీనికి ఆపోజిట్లో మిగతా స్టెప్స్ తీసుకొని మనం అప్లై చేయొచ్చు. ఈ ఫస్ట్ కేసు సెకండ్ సాలినాయిడ్ నుంచి కరెంట్ ఫ్లో చేసి, రైట్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కాయిల్లో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సెకండ్ కేసుకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ కాయిల్లో కరెంట్ ఫ్లో చేసి సెకండ్ కాయిల్ యొక్క మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉండేటటువంటి క్వశ్చన్, పర్ఫెక్ట్గా ఇది ఫాలో కావాలి. దిస్ ద టూ లాంగ్ సాలినాయిడ్, నెక్స్ట్ వన్ I1 I2 కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ సాలినాయిడ్ S1 S2. n1 అంటే n1 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ప్రైమరీ S1 solenoid n1, total number of turns in S2 solenoid n2. But ఇక్కడ ఏమన్నా స్మాల్ n1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్, n1 is the number of turns per unit length గా ఇండికేట్ చేస్తాం, రైట్. నెక్స్ట్ దిస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్, లెట్ us see next one question. Right, next one question. Obtain expression for the magnetic energy stored in a solenoid in terms of magnetic field. దీనికి డైరెక్ట్ మనం ఒక ఫార్ములా తీసుకొని డెరివేషన్ చేయాలి. magnetic energy in solenoid U equal to formula 1/2 Li square. ఇది ఫార్ములా 1/2 Li square. But L is the self inductance of solenoid. L is the self inductance of the solenoid, but self inductance of the solenoid L equal to mu naught. L is equal to mu naught
magnetic energy in a solenoid U is equal of Li square. L is the self-inductance of solenoid. L equal formula mu naught N square A by L. L is the length of the solenoid. L is the length of the solenoid. Mu naught N square A by L. But next one, magnetic induction field inside the solenoid. దీని నుంచి మనం ఇంకా ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఫస్ట్ వన్ స్మాల్ n ఈక్వల్ టు ఇంతకుముందు చెప్పాం, స్మాల్ n ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఫర్ యూనిట్ లెంత్ అన్నాం, క్యాపిటల్ N బై L. సో క్యాపిటల్ N ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు? స్మాల్ n ఇంటూ L. క్యాపిటల్ N ఈక్వల్ స్మాల్ n ఇంటూ L, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, అంటే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ది సాలినాయిడ్ L ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్, ఓకే, n స్క్వేర్. n స్క్వేర్ అంటే క్యాపిటల్ N స్క్వేర్ అంటే స్మాల్ n స్క్వేర్ L స్క్వేర్ బై L, కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూ ఏమవుతుంది? మ్యూ నాట్ n స్క్వేర్, న్యూమరేటర్లో స్క్వేర్ L క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మ్యూ నాట్ n స్క్వేర్ A ఇంటూ L, రైట్? దిస్ ఇస్ ద సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ సాలినాయిడ్, రైట్? మనకు కావాల్సింది L ఈక్వల్ టు Li స్క్వేర్. magnetic induction inside the solenoid, B equal formula mu naught Ni, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు, mu naught Ni. బట్ I ఈక్వల్ టు ఈ ఫార్ములా నుంచి ఏమైనా తీసుకోవచ్చు? I ఈక్వల్ టు B బై mu naught n. ఇది యాక్చువల్ ఫార్ములా. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ solenoid U equal of Li square. Write this equation 1, write this equation 2, right? Next one, మనకి ఆల్రెడీ ఈ ఫార్ములాస్ తెలుసు, right? We know that, but B equal mu naught Ni, I equal to B by mu naught n, right? Substitute equation 2, equation 3 in equation 1. Energy stored in a solenoid U equal to 1 by 2, right? What is the value of L? Value of L, mu naught n square AL, okay? Next one, into I square, I equal to value B by mu naught n whole square. Next one step, U equal to 1 by 2 into mu naught n square AL into B by mu naught n whole square. B by mu naught n whole square is B square by mu naught square n square, right? n square cancel, remaining value numerator లో ఇక్కడ remaining value B square AL, denominator లో 2, ఇక్కడ mu naught square cancel, denominator 2 mu naught, అంటే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ U ఈక్వల్ టు B square by 2 mu naught into AL, right? Next one, L is the length of the solenoid. This is the magnetic energy stored in a solenoid. Next one, magnetic energy per unit volume అన్నాడు అనుకోండి. magnetic energy per unit volume అంటే బై వాల్యూమ్ తీసుకోండి. బై వాల్యూమ్ అంటే వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఇంటూ లెంత్ రాసుకోవచ్చు, అంటే బై. నెక్స్ట్ వన్, అప్పుడు ఎనర్జీ స్టోర్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అంటే యూ డాష్ ఈక్వల్ టు U by V అన్నట్టు, U by V. సో V అంటే వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు? ఏరియా ఇంటూ లెంత్ అని రాయొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? B స్క్వేర్ బై 2 mu naught ఇంటూ AL by V ఈక్వల్ టు ఏరియా ఇంటూ లెంత్, కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు B స్క్వేర్ బై 2 mu naught. దిస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ఫర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ U డాష్ ఈక్వల్ టు B స్క్వేర్ బై 2 mu naught. This is the 4 marks question. Only complete derivation part రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ లో. This is a magnetic energy stored in a solenoid in terms of magnetic field అంటే B. Next one, and area. Next one, and length of the solenoid. A is the area of the solenoid, L is the length of the solenoid. మనకు ఫైనల్ గా వచ్చే ఫార్ములా, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ solenoid అంటే magnetic field ఉంటుంది in terms of area ఉంటుంది, in terms of length of the solenoid. This is the fourth one question. Next one question,
నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ప్రాబ్లమ్స్లో చాలాసార్లు ఈ టాపిక్ నుంచి అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. కరెంట్ in a circuit falls from 5 amperes to 0.0 amperes in 0.1 second. If average EMF of 200 volts is induced, give estimate of the self inductance of the circuit. Right? మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ టాపిక్లో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ సాలినాయిడ్ డిస్కస్ చేసాం. When current in one coil changes, the EMF is induced on the another coil, that is called mutual inductance of the solenoid or mutual inductance of the coil. What is the self inductance? When current in one coil changes, the EMF is induced in the same coil, that is called self inductance. Here self inductance or coefficient of self inductance is represented by capital L. Right, next one. Here first one problem lo ichchinatuvanti values note cheddam. First, current falls from 5 amperes to 0.0 amperes, and current decreases from 5 to 0 amperes. And the time lo decreases in 0.1 second. And a change in current dento represent chestam, di తో represent chestam. అంటే di equal to change in current. ikkada ఓన్లీ నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకోవద్దు జనరల్గా. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఎంత వాల్యూ చేంజ్ అయింది, 5 to 0 amperes, అంటే ఇయర్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ 5 0 - 5 అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఓన్లీ తీసుకోవాలి కాబట్టి దట్ ఈస్ 5 amperes చేంజ్ ఇన్ కరెంట్. ఇన్ టైమ్ ఎంత టైం ఇంటర్వల్లో చేంజ్ అయింది, ఇన్ టైమ్ డిటి ఆర్ టీ ఈక్వల్ టు 0.1 second. ద యావరేజ్ EMF is represented by small e equal to 200 volts. Give the estimate of the self inductance. Self inductance is represented by L equal to question mark. L value find out cheyali. But next one, ఇది మనకు according to Faraday law formula వస్తుంది. Rate of change of magnetic flux directly proportional to the induced EMF. According to Faraday law formula, induced EMF equal to minus L into di by dt. ఈ ఫార్ములా ఐడియా ఉండాలి. Equal to minus L into di by dt. Negative sign indicates the induced EMF opposes the change in magnetic flux. But మనం ప్రాబ్లంలో ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకోండి, ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ టు L into di by dt వాల్యూ తీసుకోవాలి. బట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ L వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో L is equal to E by di by dt అవుతుంది. L equal E by di by dt. నెక్స్ట్ వన్, L equal to EMF వాల్యూ ప్రాబ్లంలో ఎంత ఇచ్చాడు వాల్యూ, 200 volts. 200 by di వాల్యూ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ 5 to 0 అన్నాడు. అంటే 5 by dt ఎంత టైంలో 0.1. అంటే L equal to 200 into 0.1 by 5. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తే 5 ఉంది, ఇక్కడ 5 4 0, 40 into 0.1, 40 into 0.1 4 units of next one self inductance Henry. This is L equal to value. Right, this is the most important problem. Right, next one problem. A pair of adjacent side coils mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 20 amperes in 0.5 second, what is the change in flux linkage with the other coil? Already concept మనం ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటే when one coil లో కరెంట్ చేంజ్ అయినట్లయితే అనదర్ కాయిల్లో కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అయితే ఆ కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ అయినట్లయితే దాన్ని మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్గా తీసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ వాల్యూ 2 అడ్జసెంట్ సైడ్ కాయిల్స్ ఇచ్చాడు.
మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. కరెంట్ ఇన్ వన్ కాయిల్ చేంజ్, ఒక కాయిల్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఆ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిండు 0 to 20 ఆంపియర్స్ ఇన్ 0.5 సెకండ్. వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్ విత్ అదర్ కాయిల్? అంటే ప్రైమరీ కాయిల్లో కరెంట్ చేంజ్ కావడం వల్ల చేంజ్ అయ్యేటటువంటి కరెంట్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ సెకండరీ కాయిల్కి ఎంత లింక్ ఏదో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇందులో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ సెకండరీ కాయిల్. రైట్, ఫస్ట్ వన్ ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఏమి ఇచ్చడం? మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ కాయిల్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై M. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ M ఈక్వల్ టు వాల్యూ 1.5 Henry H. If the current in one coil changes from 0 to 20 amperes, అంటే కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ 0 to 20 amperes, అంటే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే దాని అరౌండ్ కూడా ఫీల్డ్ చేంజ్ అవుతుంది. చేంజ్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెకండరీ కాయిల్ లింక్ అవ్వడం వల్ల సెకండరీ కాయిల్లో కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇచ్చాడు 0 to 20 amperes. నెక్స్ట్ వన్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ DI ఈక్వల్ టు I2 minus I1, I2 minus I1 ఆర్ 20 minus 0 కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ 20 amperes. నెక్స్ట్ వన్ ఇందులో ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ మన మ్యాగ్నెట్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ లింక్ విత్ అదర్ కాయిల్ అన్నాడు. చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ని పైతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ అంటే dపై, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ అంటే dπ/dt. ఓన్లీ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ కాయిల్ అంటే dπ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. రైట్, ఇది వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీనిలో మనకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వన్ అకార్డింగ్ టు ఫారడే లా ఇండ్యూస్డ్ EMF ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుందని ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈక్వల్ టు dπ/dt. వన్ ఫార్ములా ఉంది. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఇదే ఫార్ములా నుంచి పై ఈక్వల్ టు పై ప్రపోర్షనల్ టు I కాబట్టి పై ఈక్వల్ టు MI, ఇదే వాల్యూని ఈక్వల్ టు ఇండ్యూస్డ్ EMF ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుందని, యాక్చువల్లీ మైనస్ నెగిటివ్ సైన్ ఉంటుంది, ఈక్వల్ టు M ఇంటూ DI/dt. రైట్, ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఈక్వేట్ చేసుకుందాం. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 నుంచి ఏమని రాసుకోవచ్చు? M ఇంటూ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ M ఇంటూ లేదా M ఇంటూ DI/dt ఆర్ dπ/dt. dπ/, right, dπ/dt ఈక్వల్ టు M ఇంటూ DI/dt. ఓకే, రైట్, నెక్స్ట్ వన్ దీని నుంచి ఆల్రెడీ dt డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ కాబట్టి వాల్యూ ఏమవుతుంది? dπ ఈక్వల్ టు M ఇంటూ DI. చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ dπ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ dπ ఈక్వల్ M వాల్యూ 1.5 ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ 20 amperes. 1.5 into 20, that is equal to 30 units of magnetic flux Weber. This is a dπ equal to 30 Weber. Right, next one is problem number last one, sixth most important. Two problems లో ఎక్కువ సార్లు అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్. రైట్, ఇది dπ ఈక్వల్ 30 Weber. ఈ టూ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. లాస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ లో what are the advantages of eddy currents? Eddy currents nothing but induced currents. Induced current produced in a metallic plate due to the change in magnetic flux. According to Faraday law, change in magnetic flux produces the current. That current is called induced current. Change in magnetic flux produces the induced EMF. Here first one, what is the eddy currents? For example, when metallic plate suspended between two poles of the magnet, this is the north pole,
This is the south pole. Okay. When metallic plate suspended between two poles of the magnet, right? North and south pole వల్ల మిడిల్ లో ఫామ్ అయ్యేటట్టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏంది, యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ టూ పోల్స్ మిడిల్ లో మనం ఒక మెటాలిక్ ప్లేట్ ని సస్పెండ్ చేస్తున్నాం. మెటాలిక్ ప్లేట్ is suspended between the two poles of the magnet, right, by means of the string. This is the metallic plate. Right. But magnetic field direction ఎలా ఉంటుంది? Magnetic field direction ఎలా ఉంటుంది? Direction of magnetic lines of force from north pole to south pole. And a uniform magnetic field is formed between the two plates. Uniform magnetic field is formed between two plates. This is the direction of magnetic lines of force. When metallic plate oscillated between the two poles of the magnet, the magnetic flux linked with coil changes. మామూలుగా మనకు ఫార్ములా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పై ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? యాక్చువల్లీ పై ఈక్వల్ టు బిఏ కాస్ థీటా. బి చేంజ్ అయినా ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది, ఏరియా ఆఫ్ ది కాయిల్ చేంజ్ అయినా ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది. థీటా చేంజ్ అయినా, థీటా అంటే ఇక్కడ థీటా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ది కాయిల్. ఏరియా ఆఫ్ ది కాయిల్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ది కాయిల్. బి ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫీల్డ్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆసిలేట్ అవుతుందంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ప్లేట్ ఆసిలేట్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా యాంగిల్ థీటా చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఆటోమేటిక్గా యాజ్ ద థీటా చేంజెస్ ఫ్లక్స్ ఆల్సో చేంజెస్. అంటే యాజ్ ద థీటా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ది కాయిల్. Area of the coil always perpendicular to the plane of the coil. So next one, this is the direction of magnetic field, this is the coil. So next one, magnetic field. And magnetic suppose metallic plate is rotated or oscillated in a magnetic field, the magnetic flux also changes. So change in magnetic flux produces the induced current in the coil or in the metallic plate. According to Faraday law, the change in magnetic flux linked with the coil produces the current in the metallic plate. So next one, here magnetic flux. Here when metallic plate oscillated in a magnetic field, theta changes, then as the theta changes, flux changes with respect to time. So the current is induced in the metallic plate in a circular, and a circulating current is induced in the metallic plate. The circulating current produced in the metallic plate, that circulating current is called eddy currents. So here when large piece of conductor are subjected to the change in magnetic flux, a large piece of here metallic plate, nothing but conductor, are subjected to the change in magnetic flux. And when metallic plate ni magnetic field లో ఉంచినప్పుడు అది ఆసిలేట్ అవుతుంటే ఆటోమేటిక్గా పై చేంజ్ అవుతుంది. పై చేంజ్ కావడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది? చేంజ్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ కావడం వల్ల దీనిలో ఏమవుతుంది? ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సర్క్యులేటింగ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ ఎడ్డీ కరెంట్స్. నథింగ్ బట్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్. Induced current produced in the metallic plate due to the change in magnetic flux, that is called eddy currents. Right? ఇది మనం కంప్లీట్గా డెఫినేషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. when large pieces of conductor or metallic plate are subjected to the change in magnetic flux, the induced current produced in the conductor or in the metallic plate, that induced currents are called eddy currents. This is the So what are the advantages of eddy currents?
మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి రాయాల్సి ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎడ్డీ కరెంట్స్? ఫస్ట్ వన్, మ్యాగ్నెటిక్ బ్రేకింగ్ ఇన్ ఎ ట్రైన్. మ్యాగ్నెటిక్ బ్రేకింగ్ ఇన్ ఎ ట్రైన్. Suppose next one, electromagnets are situated at the wheels of the train, right? Train యొక్క wheels దగ్గర magnet, electromagnets ఉంటాయి. And when electromagnets not activated, flux equal value ఎంత అవుతుంది? 0. When electromagnetic are activated at the wheels of the train, అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ దట్ ఈస్ ద పై. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ వీల్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పోజెస్ టు ద వీల్స్ విచ్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద వీల్ బిఫోర్ యాక్టివేటెడ్, నాట్ యాక్టివేటెడ్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ వీల్స్ దగ్గర యాక్టివేట్ కానప్పుడు ఫ్లక్స్ వాల్యూ 0, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ 0. వెన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ ఆర్ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఆ వీల్స్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద వీల్స్ బై నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్. అంటే ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే దిస్ ద ఇన్ టు ద, అప్పుడు కంప్లీట్ కరెంట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, రైట్? కరెంట్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రాస్ ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ది పేపర్, రైట్? ఇంటూ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ది పేపర్. నెక్స్ట్ వన్, అప్పుడు కరెంట్ వాల్యూ, ఫీల్డ్ వాల్యూ అవుట్వర్డ్స్ కావచ్చు, ఫీల్డ్ వాల్యూ ఇన్వర్డ్స్ కావచ్చు ఇక్కడ కంప్లీట్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ద కరెంట్. అప్పుడు దీనిలో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి కరెంట్ అనేది అపోజెస్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది ట్రైన్. అంటే నెక్స్ట్, వెన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్, ఎడ్డీ కరెంట్స్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద ట్రైన్, ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అపోజెస్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ అండ్ ట్రైన్ కమ్స్ టు ద రెస్ట్, రైట్? ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ యాక్టివేట్ కాకముందు ఫ్లక్స్ 0. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ యాక్టివేట్ అవుతుందో దాని అరౌండ్ ఫామ్ అయ్యేటటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అంటే మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ 0, ఇక్కడ వాల్యూ పై అని తీసుకున్నాం ఆటోమేటిక్గా. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ యాక్టివేటెడ్ ఫ్లక్స్ గ్రాడ్యువల్లీ చేంజ్ అవుతుంది. చేంజ్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈ ట్రైన్ యొక్క వీల్స్కు ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. అప్పుడు చేంజ్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వల్ల ఈ యొక్క వీల్స్లో ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ద కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అపోజెస్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ అండ్ ట్రైన్ కమ్స్ టు ద రెస్ట్. అదే ఇక్కడ తీసుకున్నాం. వెన్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఆర్ situated at the wheels of the train, when the electromagnets are activated, the current induced in the rails opposes the motion of the train and train comes to the rest. Second one application, electromagnetic damping. So electromagnetic damping, galvanometers, moving galvanometer is used to measure the small amount of current. Every moving galvanometer having fixed core. Next one, fixed core. Next one, fixed core inside the moving coil galvanometer. This is the moving coil galvanometer. This is the pointer. Moving coil galvanometer having a fixed core. When coil oscillated, eddy currents generated in the core. Next, which opposes the motion and bring the coil to the rest. ఎప్పుడైతే కంప్లీట్గా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో మూవింగ్ కాయిల్గా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, డిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి కాయిల్ అదే విధంగా అదే సేమ్ వాల్యూ ఉండదు, ఆటోమేటిక్గా ఇది నెక్స్ట్ వన్ బ్రింగ్ ద కాయిల్ టు ద రెస్ట్ క్విక్లీ, ఇమీడియట్లీ మళ్ళీ ఒరిజినల్ కండిషన్కి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ఎప్పుడైతే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఇది డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. డిఫ్లెక్ట్ అయినాక కరెంట్ ఆల్రెడీ స్విచ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు కండిషన్స్లో ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఒరిజినల్ కండిషన్కి రాలి. బ్రింగ్ ద కాయిల్ టు ద రెస్ట్ పొజిషన్ అంటే ఎడ్డీ కరెంట్స్ అదే ఇక్కడ తీసుకున్నాం. వెన్ ద కాయిల్ ఈజ్ ఆసిలేటెడ్, కరెంట్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద కోర్, నెక్స్ట్ అండ్ అపోజెస్ ద మోషన్ అండ్ బ్రింగ్ ద కాయిల్ టు ద రెస్ట్. దిస్ ద సెకండ్ అడ్వాంటేజ్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డాంపింగ్. ఇండక్షన్ ఫర్నేస్ can be used to produce the high temperature.
which is used to prepare the alloys by melting the metals. And the eddy currents are used in induction furnace. What is the use of induction furnace? Induction furnace can be used to produce high temperature and can be utilized to prepare the alloys by melting the metals. And eddy currents are used in induction furnace. Next one, electric power meters. Electric power meters. Next one, electric power meters. Shiny metal disc in electric power meters rotates due to the eddy currents. The shiny metal disc in the electric power meter rotate due to the eddy currents. Advantages of eddy currents. Next one, eddy currents are used in magnetic braking in train. Eddy currents are used in electromagnetic damping. Eddy currents are used in induction furnace. Eddy currents are used in electric power meters and speedometers. This is the advantage of eddy currents. These are most important 4 marks క్వశ్చన్స్. దీంట్లో మనకు ఆల్రెడీ 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ 6 క్వశ్చన్స్ మనం ఇందులో కంప్లీట్ చేసినట్లయితే 100% 1 క్వశ్చన్ని మనం కంప్లీట్ చేసుకోగలుగుతాం 100%. రైట్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వన్ క్లాస్లో రిమైన్ చూద్దాం.